ظاہر میں اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، حقیقت میں اپنا ایمان کھو بیٹھے ہیں، اپنے نظریات کھو بیٹھے ہیں۔ رات اندھیری، سونا جنگل، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ جان لو اگر کوئی گدی نشین اپنا عقیدہ چھوڑ جائے، اگر کوئی گدی نشین رافضیت مائل ہو جائے، اگر کوئی گدی نشین صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو جائے، اگر کوئی گدی نشین حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان کے خلاف زبان درازی کرنے لگ جائے، تو جان لو یہ دوسروں پہ ٹکڑوں پہ پلنے والا جاہل ہے۔ اگر عالم ہوتا تو محمد کے صحابہ کی توہین نہ کرتا، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، جو دین محمدی کو صحیح معنوں میں سمجھے ہیں، ان کو پتہ ہے رب کا اعلان ہے کلم وعد اللہ الحسنی، اے محمد تیرے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ یہ شان ہے صحابی کی، یہ کھڑے پیر صاحب، یہ ٹھیک ہے، یہ مثال نہیں ہے لیکن سمجھا رہا ہوں۔ وہ کہاں، یہ کہاں؟ حضرت غوث اعظم جیسی ہستی فرمائیں کہ قدموں کی خاک، گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھنے والی خاک، صحابہ کرام یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی خاک، اس کے برابر بھی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہو سکتی۔ وہ صحابی، یہ پیر صاحب، یہاں سے منہ اٹھایا، وہاں بھونکا، میں نے کہا زبان سنبھال، میں نے کہا زبان سنبھال، اس کے مرید اس کو نہیں پے، مجھے پے گئے، اور بھائی اس کو پکڑو جو ادھر بول رہا ہے، سن لو، عقیدت بعد میں ہے، عقیدے پہلے ہے۔ دنیا کا ہر پیر، ہر فقیر، ہر قدی نشین، ہر دنیا کے اندر پیر طریقت، گڑبڑ شریعت کہلانے والا بعد میں ہے، میرے محمد کے صحابہ کا مقام پہلے ہے۔ سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، عقیدتوں کے پیچھے پڑ کے اپنے عقائد و نظریات کو برباد کرنے والے۔ ہاں اگر پوچھتے ہو کون ہے گدی نشین، کون ہے پیر طریقت، کون ہے ریبر شریعت، ہم دکھاتے ہیں جنہوں نے ڈی خان کی دھرتی پہ ڈیرا لگا کے عزت رسول پر، ناموس رسالت پر، ناموس صحابہ پر، عزت اہل بیت پر ایسا پہرا دیا ہے، ہر خارجی، ہر نافذی کو ناکوں چندے چبائے ہیں۔ خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد اکرم شاہ جمالی، جن کا سینہ بھی روشن ہے، جن کا چہرہ بھی روشن ہے، جن کا کردار بھی روشن ہے، جن کا عقیدہ بھی روشن ہے، اور جن کے ہر شہزادے کا چہرہ بھی آج چمک رہا ہے۔ مختصر لفظ اور اختتام گزارش یہ ہے، حاضرین محترم، یہاں ہم خطاب کے لیے یا جیسے ایک مہمان ہوتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پہ نیاز مند بن کے آتے ہیں، اور اس آستانے پہ گفتگو کرنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہستی جلوہ فرما ہے، اگر علم تفسیر میں دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ، علم حدیث میں دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ، علم فقہ کے اندر دیکھا جائے اپنی مثال آپ ہیں، اور صرف نحو میں دیکھا جائے اپنی مثال آپ ہیں۔ میرے بھائیوں، مناظرے کا میدان ہو تو وہ شخص ایک ماہر مناظر اسلام نظر آتا ہے، وقت کا جتنا بڑا کٹ کاٹ کا اور ٹھاٹ والا
शख्स जब सामने आता है, छोटा बच्चा दिखाई देता है। जब ख्वाजा अकरम शाह जमाली अपना खूंगा हाथ में लेके अहले सुन्नत की नुमाइंदगी के लिए जलवागर होते हैं, अगर किसी ने पुकारा, उनके घर जाकर दावत को कबूल किया और कहा तुमने ललकारा था अहले सुन्नत को, आओ अहले सुन्नत का नुमाइंदा ख्वाजा अकरम शाह जमाली तुम्हारे सामने आ गया है। मेरे भाइयों, ऐसा इल्म, ऐसा रोब, ऐसा तत्वा, ऐसी इल्म और ऐसी फकाहत और ऐसी जहानत के बोलने वाला जब तक दूर होता है वो बोलता है, जब सामने आता है तो बोलती बंद हो जाती है। ये तो इल्मी मकाम है, इल्मी कदकाट है, इल्मी शान है, ये उलमा ही बयान कर सकते हैं, मुझ जैसा बंदा बयान नहीं कर सकता। मैं तो मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, लेकिन हाज़रीन मोहतरम सुन लीजिए, आज हमने किताबों में पढ़ा है, हमें पढ़ना नजर नहीं आता, हमने किताबों में पढ़ा है कि जो 100 साल पहले बंदे होते थे उनकी रातें ऐसे गुजरती हैं, जो 200 साल पहले गुजरे हैं उनकी रातें ऐसे गुजरती हैं, उनका वजूद ऐसे होता है, उनका लबो लहजा ऐसे होता है, उनका किरदार ऐसे होता है, जिक्र अस्कार ऐसे होते हैं, उनकी सीरत ऐसी होती है। किताबों में पढ़ा था कि वली ऐसे 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 होते हैं। जब ख्वाजा खाजगान मोहम्मद अकरम शाह जमाली अलैहि रहमा आपको देखा तो तब समझ में आया, कल तक पढ़ते थे कि वली ऐसे होते हैं, आज देख लिया है कि वली कैसे होते हैं। उनकी जिंदगी इबादत, रियाजत, खुलूस, लिल्लाहियत, आहुजारी, ज़ुहद, तकवा, पैरवी सुन्नत रसूल, इत्तबाई मुस्तफ़ा, खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत, दर्स, तदरीस, मदारिस दीनिया, हिफ्ज़ कुरान, तालीम कुरान, तफ़सीर कुरान, हदीस मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा, यहाँ मदरसा, यहाँ मदरसा, अपने तमाम बेटों को, शहजादों को, शहजादियों को, नस्ल को दुनिया पढ़ाई है, लेकिन बताया है कि दुनिया बाद में है, दीन मोहम्मदी पहले है। हर एक को आलिम बनाया, कारी बनाया, मुफ्ती बनाया, फादिल बनाया और अपनी बच्चियों तक को दीन मोहम्मदी पढ़ाया। आज दर्जनों मदारिस हैं, फैज़ाने ख्वाजा मोहम्मद अकरम शाह जमाली के फैज़ान से जो आपके शेख साहब जान चला रहे हैं और बता रहे हैं लोगों, गद्दी नशीर वो है जिसने दीनी मदारिस को फोकस किया है, तुम्हारे अमल पे भी पहरा दिया है, तुम्हारे अकीदा और नजरिए पर भी पहरा दिया है। बहुत खुशी ऐसे इलाके में इतना बड़ा आस्थान, इतना बड़ा दर्स और मदारिस की एक कतार, और उसके बाद जहां पर भी अगर कोई फिक्र रला से टकराया है तो इस आस्थाना आलिया ने पहली बार उसे मैदान में आके ललकारा है। इन्होंने नहीं देखा कितने पड़ोस में रहते हैं, कितनी जहालत है और लोगों पर उनका कितना गलबा बैठा हुआ है। हाँ, बड़े बड़े लोग सहम गए, बड़े बड़े लोगों ने टीसियां की और ये पीर साईं, पीर साईं, पीर साईं, मैं खराजे तासीम पेश करूंगा आस्थाना आलिया शाह जमालिया मुर्शिदाबाद के हर सज्जादा नशीन को, और मैं सलामे नियाज पेश करूंगा हुजूर गजाली ज़मां, हुजूर गजाली ज़मां के खानवादे को जिन्होंने बरबला कहा है। कोई कितना बड़ा गद्दी नशीन क्यों ना हो, ये गद्दियां बाद में है, अकीदा अहले सुन्नत पहले है। अल्लाह पाक मेरी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बुजुर्गों की फिक्र और सोच को हमें अपना नजरिया और अकीदा बनाने की तौफीक अता फरमाए। ये एक नजरियाती उर्स होता है, यहाँ से नजरियात लेके जाओ, सोच लेके जाओ, फिक्र लेके जाओ, शऊर और आगही लेके जाओ। हमारा जीना मरना हुजूर के लिए है, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशाम आदा इसी नाम से है। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, की मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, वमा अलैना इल्लल बलाग।